सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी क्लास है ये क्लास नंबर 2 है, जिथे आपां SST दे प्रीवियस ईयर नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे PS टैट दे एग्जाम लई एंड पेपर 2 लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। सो तुसी इन्हां प्रश्नां नूं बड़े ही ध्यान नाल सुनना है ते इन्हां नूं अटैम्प्ट करन दी जिहड़ी कोशिश है जी वो करनी है। सो शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। सैशन नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब बटन पर क्लिक करके इनू सबसक्राइब जरूर कर लियो जी। तो आने वाली वीडियोज़ नूं मिस ना करने लई जिहड़ा बैल आइकन है तुसी वो भी प्रेस कर लियो। सो शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। इस तो पहला आपां वीक जिहड़े प्रश्न है जी वो आपां सॉल्व कर चुके हैं। तो अज की क्लास दे विच आपां लगभग 30 जिहड़े प्रश्न होणगे जी वो आपां सॉल्व करने की कोशिश करांगे। सो वेखदे हां जी, हू बिल्ट चार मीनार ऑफ हैदराबाद। तो अज की क्लास के स्टैटिक बेस्ड प्रश्न ही ज़्यादा वेखण नूं मिलणगे। सो मैं उन्होंने एक्सप्लेन करन ते कोई बहुता समा नहीं लगाऊंगा। सो वेखते हैं जी जिहड़े भी 30 प्रश्न होणगे कि जिहड़ा चार मीनार है हैदराबाद विखे चार मीनार का जिहड़ा निर्माण है जी वो किस दे द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण देव राय, मुहम्मद कुली कुतुब शाह, या फिर कह लो कि नादिर शाह, या फिर औरंगजेब। हुण दसो जी किहने बनवाया है। तो जिहड़ा चार मीनार है हैदराबाद का वो बनाया गया है मुहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं जी अगले प्रश्न पे। अगला जिहड़ा प्रश्न है ये पूछा जा रहा है वाई साइमन कमीशन वॉज एस्टैबलिश्ड। साइमन कमीशन का जिहड़ा गठन है जी वो क्यों किया गया सीगा। जेकर तुसी हिस्टरी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, तुहानूं इन्हां गल्लां बारे जरूर पता होगा जी। टू इनक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, टू डिक्लेयर इंडिया एज अ रिपब्लिक स्टेट, टू इनक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 and to suggest further reforms in the system of administration, या फिर none of these। साइमन कमीशन का जिहड़ा गठन है जी क्यों किया गया सीगा। मार्ले मिंटो सुधारां दी कार्यशीलता की पड़ताल लई। ऑप्शन नंबर बी भारत नूं गणतंत्र राज घोषित करन लई, या फिर ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यशीलता की पड़ताल करन अते प्रबंधकी ढांचे विच होर सुधार करन दे सुझाव देण लई, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। जिहड़ा साइमन कमीशन का मेन जिहड़ा गठन किया गया सीगा जी वो किया गया सीगा टू इनक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड टू सजैसट फर्दर रिफॉर्म्स इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बाद विच इन्हां दा जिहड़ा विरोध है जी काफ़ी किया गया सीगा क्योंकि इहदे विच कोई भी इंडियन नहीं सी। ऑप्शन नंबर जिहड़ा सी है जी ये तुहाडा सही जवाब होएगा जी। चलते हैं अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी वैन वाज गांधी इरविन पैक्ट टेकन प्लेस। गांधी इरविन जिहड़ा समझौता सीगा जी वो कदों होया सी। September 23 1932, March 15 1933, March 5 1931, फरवरी 10 1930। सो 23 सितंबर 1932, 15 मार्च 1933, 5 मार्च 1931, 10 फरवरी 1930। दसो जी गांधी इरविन जिहड़ा पैक्ट है जी वो कदों साइन किया गया सीगा, जिहड़ा समझौता सी कदों होया सी। ये जिहड़ा समझौता सीगा जी वैसे तो आपां गल कर लैंदे आ ये गांधी विचकार ते इरविन भी एक परसन सीगा जी जिहड़ा कि लॉर्ड इरविन इहदा नाम सी। वाइसरॉय ऑफ इंडिया सीगा उदों 5 मार्च 1931 दे विच। ठीक है जी। ये जदों सैकेंड राउंड टेबल होया सीगा जी उदों ही कॉन्फ्रेंस हुई सीगी लंडन दे विच। उदों ये जिहड़ा समझौता है जी करवाया गया सीगा 5 मार्च 1931 दे विच। इहनूं तुसीं याद कर लेना है गांधी इरविन पैक्ट है जी साइन होया सीगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न ते चलते हैं। अगला जिहड़ा प्रश्न है द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय महमूद गजनी वॉज इन। महमूद गजनवी ने भारत ते पहला हमला कदों कीता सीगा जी। तुहानूं ये भी पता होना चाहिए कि जिहड़ा महमूद गजनी सी इहने लगभग 17 वार भारत ते हमला कीता सीगा ते लुट के जिहड़ा भी खजाना हुंदा सी लै जांदा सीगा। ते जदों इहने 16वीं वार जिहड़ा हमला कीता सीगा ना वो 16वीं वार सोमनाथ टैंपल सी ना जिहड़ा उदों कीता सीगा 1025 दे विच। बट जे आपां पहले हमले की गल करिए इन्हां ने जिहड़ा पहला हमला सीगा वो कीता सीगा इहने महमूद गजनी ने 1000 AD ते 1001 AD दे विच। ठीक है जी। सो ये टाइम पीरियड सीगा जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये मुहम्मद गजनवी ने भारत ते जिहड़ा पहला हमला कीता सीगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न ते चलते हैं जी। अगला जिहड़ा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्टली मैच्ड। तुसीं ये दसना है कि इन्हां दे विचों जिहड़ा करैक्टली मैच्ड है किहड़ा है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1764 दे विच होई सी। पिट्स इंडिया एक्ट 1761 दे विच, रेगूलेटिंग एक्ट 1773 दे विच, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1784 दे विच। सो दसो ये जवाब की होएगा जी। पहला तो आप ये वेख लैंदे आ कि ये जिहड़े गलत जवाब है जी वो किहड़े हैगे आ। जेकर आप गल करिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की ये कदों हुई सी कोई दस सकदा मैनूं। वैसे तो चलो लाइव चैट तो चल ही रही होनी उत्ते तुसीं जरूर दसोगे। ये जिहड़ी पहली बैटल हुई सी ना
ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲਗਭਗ 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਣੀਪਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ A ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ C ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ 1700 ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਦੋਂ? 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਿਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਬਿਕੇਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। MK ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਰੇਡਈਅਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਰਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੇ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸੌ ਦ ਐਂਡ ਆਫ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸਲੇਵਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਲॉर्डिज्म ਸੀ, ਮੋਨੈਰਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ? ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੇ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਦ ਲੇਟ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੁੱਡ ਵਾਜ਼ brought by ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਫਰੋਮ ਚਾਈਨਾ। 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਟੀ ਐਂਡ ਸਿਲਕ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਕਾਟਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੂਟ ਸੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ, ਖੰਡ, ਕਪਾਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਸਨ? ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਸੀ ਟੀ ਐਂਡ ਸਿਲਕ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ। ਕੌਣ ਜੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਟੀ ਐਂਡ ਸਿਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੇ ਕਰੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੀਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਡਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਅ ਰਿਟਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰਿਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਡਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ USA ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, UNO ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਦ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਆਲ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਤੇ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ
ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। MP ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, MLA ਮੈਂਬਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ। ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, PM ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਗਭਗ 250। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 245। ਇਹਨਾਂ 245 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 233 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ, ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 12। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਆંકੜਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ 238 + 12 ਗਲਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਨਲੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 233 ਤੇ 12, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 245 ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 233 ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ 12 ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ 5 ਐਕਸਟਰਾ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ 250। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸੀਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 250। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਦ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਸਦ, ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਰਲਡ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 15 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ 14 ਨਵੰਬਰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟੇਨ ਡੈਸ਼ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 9, 10, 11 ਤੇ 12। 12 ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਵਰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਔਨ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, 1951 ਵਿੱਚ, 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਨਲੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਔਨ ਦ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਨ ਈਵੀਐਮ ਫॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड इन इंडिया फॉर लोक सभा इलैक्शन। ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ
ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਾਜ ਫਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੇ ਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਡੈਸ਼ ਕੰਟਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੈਂਸੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਧਾਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। USA ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ UK ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਨ ਵਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾਰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ? 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸ ਫਾਰਮਡ ਇਨ 1920। ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਹੇਗ ਹਾਲੈਂਡ, ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਓਸਲੋ ਨਾਰਵੇ, ਲੰਡਨ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਹੇਗ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਿਕੇਮ ਦ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਨਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰੀ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੋਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੋਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੋਪ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਸ ਹੈ, ਵੀਟ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਈਸ, ਵੀਟ ਤੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਾਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। ਵੈਨ ਵਾਜ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 4 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ, 15 ਦਸੰਬਰ 2002, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 1 ਅਪ੍ਰੈਲ
2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਐਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 4 ਅਗਸਤ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।